Hello, my dear students. So we are continuing our discussion. So let me say this microorganisms is part we have to continue. So microorganisms. Okay. So in the microorganisms, last we have seen that so types of microorganisms ನೋಡಾತಿದ್ದೀವಿ. Okay, in that we are seeing different things. So here we will continue our class. Homework ಯಾರು ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. Yes, microorganisms. So there are four types we have seen. So now viruses are there, types of viruses. Then where do microorganisms live? ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ microorganisms? Their habitat in habitat ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, where they live ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. So habitat of microorganisms. Microbes can survive in all kinds of environments. Microbes ಏನಾಗ್ತಾವು, they can survive in all kinds of environments. So ಎಲ್ಲ kind of environment ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವು, microbes ಇರ್ತಾವು. Okay, from icy cold climates to hot springs, any kind of temperature. From icy cold climate to hot springs, on the icy cold climate in the hot springs ಮಟ್ಟನು microorganisms ಇರ್ತಾವು. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು, ಆದರೂ ಇರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗು ಇರ್ತಾವು, ಮಾರ್ಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಗು ಇರ್ತಾವೆ. Because highest humidity level, lowest humidity level, highest temperature, lowest temperature, they are present everywhere. Okay, some live independently while others live as parasites. Some live independently, some of the microorganisms they live independently, some of the microorganisms they live as parasites. Okay, inside the bodies of other organism is called parasites. Microorganisms and us. Now microorganisms can connect again. Some microorganisms are beneficial to while others are harmful and cause diseases. ನೋಡಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾವು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೇಂಜರ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ microorganism. Uses of microorganism. So use ಏನೇನದಾವು, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಒಂದೇದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಏನೇನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್, ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್. ಕರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು, ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ alcohol, wine and acetic acid. Alcohol, wine and acetic acid. So next, preparation of medicines and vaccines. Third one, preparation of medicines and vaccines. Fourth one, cleaning up the environment. Last one, increasing soil fertility. So these are the uses of microorganisms. So what are the benefits of microorganisms or uses of microorganisms? ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ by putting the star mark. So actually asterisk ಸಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, but I will call it as star. 1 2 3 4 5. Sorry. So ನೋಡಿ, uses of microorganism, preparation of curd, bread and cake. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ?
ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೇಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೆನ್ ವೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್? 78% ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅದ. ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಸೊ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ they remove it, they take from the environment and they convert it into the usable form. Nitrogen unusable form ದಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಯೂಸೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ದಿಂದ ರೂಟ್ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಕೊಂಡ, ಸೊ ದಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ವೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಿನೇಗರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೇಕ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಂಗೈ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಕು, ಬ್ರೆಡ್ ಕೇಕ್ ಒಳಗೆ ಫಂಗೈ ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹಂಗಾರ, ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಚಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, harmful effects of microorganisms. Harmful effects of microorganisms. Cause diseases in plants, animals and human beings. It cause diseases in plants, animals and human beings. It cause diseases in plants, animals and human beings. Animals and human beings. So microorganism ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. They spoil food and causes food poisoning. They spoil food. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾವು. Spoil food. They spoil food and cause food poisoning. And they cause food poisoning. Food poisoning. So it causes diseases in plants, animals and human beings, and they spoil food and it causes harmful effects of microorganisms. What are the harmful effects of microorganism? Plants ಒಳಗ ಮತ್ತೆ animals ಒಳಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. And they spoil food and cause food poisoning. Food poisoning ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. So now we'll go for that. How are bacteria are useful to us? ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾವು? It's a big chapter, too much big chapter. Yes. Okay. So how are bacteria useful to us? So first one is curd formation or use adavu. Okay. A bacterium called lactobacillus multiplies in milk and converts it into curd. ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕರ್ಡ್, ಹೆಪ್ ಹಚ್ತಾರತಾರ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಹೆಪ್ ಹಚ್ಚುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಕರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನಂತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in this way, first is the use of bacteria. Bacteria are helpful because it decompose organic wastes. Organic wastes decompose aguvange ಮಾಡ್ತದ. Uses of bacteria. Okay. So in the curd preparation, so rather than this is already available in notes ಒಳಗೈತಿ. So ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ.
So this is already available in notes. Then it decomposes organic waste. What it does is it decomposes the organic waste. Organic waste ಅನ್ನೋದು decompose ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. It is used in the preparation of medicines. Medicines ಅನ್ನ prepare ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. It increases soil fertility by fixing nitrogen. Nitrogen fixing ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, soil fertility ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. That is already I told you. Soil fertility ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. It is used in the setting of curd and making cheese, pickles and other items. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, used in the setting of curd, making cheese, pickles and other food items. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, so I will not write in board, I will tell, please make a note down. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ it is used in the preparation of curd. Then it is helpful because, first point, it is used in the preparation of curd. Second point, it decomposes organic wastes. The bacteria decomposes organic wastes. Third one, it is used in the preparation of medicines. It is used in the preparation of medicines. It increases, fourth one, written third one, it is used in the preparation of medicines. Fourth one, it increases soil fertility by fixing nitrogen. It increases soil fertility by fixing nitrogen. It is used in the setting of curd and making cheese, pickles and other food items. It is used in the setting of curd and making cheese, pickles and other food items. Nodri, ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು, ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಿನೂ ಎರಡು, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸೊ 6 ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೈತಿ, 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಓನ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 2 ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ bacteria. What are the uses of bacteria, or how the bacteria are useful to us? So now, what are the uses of yeast? Yeast the uses ಏನು, ಅಥವಾ how is yeast useful for us? ನಮಗೆ yeast ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದ? So that one we will do. How the yeast is useful for us? So, how yeast is useful to us? Yeast hang useful adav namaga. Okay, how the yeast are useful to us? Yellow ho to. Just a minute. Okay, yeast hang useful adav. First one, fermentation is the process by which the yeast converts sugar into alcohols. Yeast ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಶುಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ಇನ್ 1857. Who discovered this? It was discovered by the Louis Pasteur in 1857. Yeast is used in the baking industry. Yeast ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? It is used in baking industry. So baking industry ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. To make bread, pastries and cakes. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಕ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because it helps in fermentation. So ಇದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration.
ಇಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ fill the space in the duff and increases its value. So bubbles of the carbon dioxide gas it produces, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ bubbles of carbon dioxide ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ and it fills the spaces and duff and increases its value. ತನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ. It is also used in the commercial production of alcohol. Yeast ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ commercial production of alcohol and wine which is done by growing yeast on natural sugars. Okay, present in fruit juices and grains like rice, wheat and barley. So grains like rice, wheat ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಏಡ್ದವ್ರು ನೀವು ನೋಟ್ಸು ಬರಿಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸಿನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಕಳಿಸಿನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಕೊಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಅದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟನೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿಕೋರಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಥವಾ 3 ಸಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.